आपण कुठले कुठले लोड असाइन केले, डेड लोड आणि हायड्रोस्टॅटिक लोड. ओके, डेड लोड, click on, now assign the dead load, go to self weight load and click on assign to view and assign the load. Okay, now select the hydrostatic load, go to add, now go to plate load, now go to hydrostatic load, now select, they're asking to select the plates on which we want to introduce the hydrostatic pressure. Okay, now select that plate, go to select plate and go to plate cursor and select all the plates and click on done. Now I have selected all the plates. Now this load is in y direction, so select loads along y direction and direction of pressure is also in y direction. So give a load, they are asking to give a minimum to maximum loading. If minimum, assume the minimum load is 5 and maximum load is 30. And don't forget to give a minus sign because it's in downward direction. Okay, minus 5 kilonewton per meter square and minus 30 kilonewton per meter square, and maximum load is minus 30 kilonewton per meter square. Okay, now click on add and then close. Now it's already assigned, you can see. Okay, you can see it's assigned. Okay, okay, now we need to give the load combinations. Okay, now go to load case details, click on load case details, click on add, then go to auto load combination. Okay, Vaishnavi, you have raised your hand, you want to ask something? No, ma'am. Okay. So now here select the code. Our code is Indian code. Click on add. Okay, so click on generate loads. So I will show once again. Go to load case detail. Now click on add. Go to auto load combination. Now select our code. Select Indian code. Now click on generate load to create load combination. Okay, here you can see 3 load combinations are generated.
Okay, now click on add button and close. Okay, now आता आपण मेंबरला प्रॉपर्टीज दिल्या, सपोर्ट दिला स्ट्रक्चरला, लोडिंग असाइन केलं, लोड कॉम्बिनेशन्स झाले. सो आता अनालिसिस आपण करूया. ओके, सो देन गो टू अनालिसिस अँड प्रिंट. वेट ऑफ वॉटर इन डाउनवर्ड साइड राहिले की काय ते वेट ऑफ वॉटर इन डाउनवर्ड साइड झालं ना ते. आपण कोणत्या आणि ह्याच्यात झालं लोड मॅडम? सांगाय आणि आपण लोडिंग पुन्हा घेऊयात पहिल्यापासून. ठीक आहे, बर लोडिंग पार्ट इथे लोड दिलेत आपण. ते असाइन करायचं म्हणताय का तुम्ही? ते आपोआप असाइन झाले. आपण ओके, आपण हे सेकंड लोड आहे तो असाइन करून दाखवत कसा केला तो. लोड कॉम्बिनेशन. ओके, डिलीट. ओके, second load is fluid, hydrostatic load, hydrostatic load, click on add load. त्याला assign करायचं. Okay, now click on hydrostatic load, click on add. To give hydrostatic load, click on plate load, click on hydrostatic load. आता आपण आधी काय करत होतो, पहिला लोड किती द्यायचा आहे ते डिसाइड करून मग आपण असाइन करत होतो. ओके, बट इथे आता हायड्रोस्टॅटिक लोड देतानाच ते विचारत आहे आपल्याला. ओके, प्लेट लोड, हायड्रोस्टॅटिक लोड इथे आपण सिलेक्ट करत आहे. नाव आय एम सिलेक्टिंग द प्लेट्स. नाव आय एम सिलेक्टिंग द प्लेट्स. ओके, हे जे प्लेट्स आहेत ते मी सिलेक्ट केले आणि त्यावरती तो असाइन होईल. आता जो पण मी लोड देईल तो इथे असाइन होतोय. मी हे सिलेक्ट केलं आणि ह्या ज्या प्लेट्स आहेत इथे प्लेट नंबर 73, 4, 5, 6 आणि 7 या लोड वरती, या प्लेट्स वरती हा मी असाइन करणार आहे तो लोड असाइन होईल. ओके, जो की -5 टू -30 पर्यंत असेल इन y डायरेक्शन. ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन ऍड अँड क्लोज. इथे जर मी हा असाइन केला नसता, हा लोड मी असाइन केला नसता तर इथे क्वेश्चन मार्क आला असता. ओके, इथे क्वेश्चन मार्क नाहीये म्हणजे हे आपोआप असाइन झालंय. समजलं? हा समजलं मॅडम. ओके, सो हा आपण लोड चेंज केलाय त्यामुळे आता आपले लोड कॉम्बिनेशन पण डिफरंट होणार. सो हे पण डिलीट करून आपल्याला लोड कॉम्बिनेशन अजून एकदा देऊयात आपण. ओके, click on add, click on load cases detail, click on add, go to auto load combination, select the code and click on general load, generate load, click on add and close. Okay, here the combinations are generated. Now आपण मेंबर्स प्रॉपर्टी, सपोर्ट, लोड झालं, लोड कॉम्बिनेशन झालं. आता अनालिसिस कडे जाऊया. गो टू अनालिसिस और प्रिंट, क्लिक ऑन नो प्रिंट, क्लिक ऑन add and close. Okay, now go to analyze and run analysis.
Okay, now our structure is with the zero error. Okay, now we can proceed to go. So now we can go to the post processing mode. So click on post processing mode and done. Okay, now click on apply and okay. Okay, ओके, हे झालं अनालिसिस झालं. आता आपल्याला डिझाईन करायचं. ओके, आता डिझाईन कसं करायचं त्याच्यासाठी आपल्याला पॅरामीटर्स डिफाईन करायला लागतील. ओके, जे आपल्या IS कोड मध्ये पॅरामीटर्स आहेत ते डिफाईन केले की आपण हे जे डिझाईन केलं ते बरोबर आहे, फेल झालंय की नाही ते दाखवतं. ओके, सो हे बीम्स आहेत, इथे त्याचे बेंडिंग मुवमेंट्स वगैरे दिसतात. ओके, हे FY म्हणजे शेअर फोर्स मी बघू शकतो. ओके, हे आहे ते शेअर फोर्स आहेत बीम्सचे. ओके, अजून हा बेंडिंग मुवमेंट आहे. ओके, इथे ॲनिमेशन्स मध्ये जाऊन if we go to animation, animations मध्ये जाऊन section displacement and apply and okay. इथे डिस्प्लेसमेंट झालेलं दिसतंय का तुम्हाला? थोडंसं हे डिफ्लेक्शन झालंय पण हे फेल नाहीये झालेलं, थोडंसं पिक्चर हललेलं दिसतंय. इफ वी सो हे असं दिसतं. ओके, हे आहे ते बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम्स आहेत बीम्सच्या. ओके, आणि हा आहे तो बीमचा शेअर फोर्स. ओके, मी इथे पण बघू शकता हे डिफ्लेक्शन त्या बीमचं, शेअर, बेंडिंग, लोडिंग सेक्शन. आता नाव आता आपल्याला हे डिझाईन करायचं. ओके, सो अगेन गो टू मॉडेलिंग. ओके, मॉडेलिंग मध्ये जायचं पुन्हा एकदा. देन go to design. Now we want to design our structure. Go to design. Now a concrete design है, right? Go to concrete design. Now select our code IS 456. Select IS 456. Now select the parameter. First put all the selected parameters in available parameters and just select whatever the parameters we need. Okay, आपल्याला कुठला चेक घ्यायचा आहे त्याच्यासाठीच आपण पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे, सगळे पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे नाहीत. ओके, फर्स्ट सिलेक्ट compressive strength of concrete. Okay, then select yield strength for main reinforcement, FY main. Now select FY yield strength for shear reinforcement, FY SCC. Okay, कुठले पॅरामीटर सिलेक्ट केले? FC compressive strength of concrete. Okay, FY main yield strength for main reinforcement and FY SEC yield strength for shear reinforcement. Okay, and just click on okay. Okay, हे जे सिलेक्ट आपण जे पॅरामीटर्स सिलेक्ट केले त्या पॅरामीटर्स आता डिफाईन करायचं. ओके,
म्हणजे त्याची व्हॅल्यू पुट करायची बाय युजिंग IF कोड. ओके, गिव्ह कॉम्प्रेसिव्ह. मॅडम ते टॉगल असाइन काय म्हणताय हो? काय ते? टॉगल असाइन ऑप्शन आहे ना तो तिथं, हायलाइट असाइन्ड जिओमेट्रीच्या खाली सिलेक्ट पॅरामीटरच्या वरचा, तो म्हणजे काय मिनिंग आहे त्याचं? एक सेकंड हा. तुम्ही कुठलं म्हणताय मला कळत नाहीये. डिफाईन पॅरामीटर, सिलेक्ट पॅरामीटर ऑप्शन आहेत का इकडे? इथे ओके. हा हा हा. Define त्याच्यावरचा टॉगल असाइन म्हणून आहे. parameter. काय मिनिंग आहे त्याचं? आपण जेव्हा असाइन करतो ना, एखाद्या ह्याला असाइन करेल ते हायलाइट होतं. एक मी बघून सांगेन, मी शुअर नाही आता, मी बघून सांगेन. ठीक आहे, नेक्स्ट बरं. 3चं जे सेशन आहे ते मी बघून सांगेन. आपण आता डिफाईन पॅरामीटर्स. ओके, सो डिफाईन पॅरामीटर्स मध्ये कम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. I'm using M30. If suppose I'm using M30, just excuse me for 2 minutes. Okay, now give compressive strength of concrete. If I'm using M30, it's 30,000 kilonewton per meter square. Click on add, then provide yield strength of main reinforcement steel. Then provide the value for yield strength for main reinforcement steel 1600 600,000 kilonewton per meter square. Okay, now 415 मॅडम. 450 पण चालेल. सपोज मी ओके, सपोज मी या स्ट्रेंथचं यूज केलं तर आपण हाय स्ट्रेंथ यूज करतो ना याच्यासाठी. ऍड, then same 600,000 kilonewton per meter square. Because add, then close. Okay. Now go to command. Now just add all these parameters. Click on design beam and add. Click on design column and add. Click on design slab and elements and add, and click on take off and add. Okay, and close. Now we have selected, we have defined these parameters. Now assign the question parameter. Okay, ज्याच्या समोर क्वेश्चन मार्क्स आहे त्याच्या ते पॅरामीटर्स आपले असाइन करायचे राहिले.
also assign that parameter. Okay. Okay, now just click on FC M30 and click on assign to view and click on assign. Now FY main, click on again, click on assign to view and assign. Now click on FY sec and click on assign to view and assign. Assign for the whole structure. Okay. Now design beam. Now to design beam, just select all the beams only. Okay. So now go to select. Now go to beams parallel to X direction and again go to beams parallel to Z direction and go to assign to the selected beam and assign. Now assign design columns. Okay. Now assign the parameter design column. Select the design column. Then again go to select beams parallel to Y direction. Go to assign to selected beams and assign. Okay. Now this design element, define this design element, go to assign to view and assign. Okay. Now we have design water tank by using IS 456. Okay. We have designed this water tank by using IS 456. Now analyze this. For that, go to analysis and print. Click on no print. Click on add and close. Okay. Now again go to analyze. Click on run analysis. Save it. And again you can see here the structure is this showing the 0 error. So now we can go to the post processing mode. Click on post processing mode and done. Okay. Now again select any beam. Click on beam and select any beam. Now you can see a concrete design. Okay. Now they are showing the concrete design. Okay. दिसतंय इथे डिझाईन केलेलं बॉटमला किती पार्ट्स द्यायचे 8 mm चे 10 बार हे दिसतंय सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स हे सगळं प्रोव्हाइड करतं हे. ओके. ओके. इथे आपलं डिझाईन कम्प्लीट झालं आणि हे डिझाईन फेल होतंय की नाही हे कसं कळतं आपल्याला. इथे कॉन्क्रीट डिझाईन ऑप्शन येत नाही. ओके. जर हे फेल झालं असेल तर इथे कॉन्क्रीट डिझाईन हा ऑप्शन येत नाही. ओके. आता आपण रिपोर्ट कडे जाऊया. स्टॅड आउटपुट फाईल. ओके. स्टॅड ही अशी आउटपुट फाईल देतं जिथे की आपल्याला पूर्ण डिझाईन भेटेल. हे बीम नंबर 1 चा आहे. बीम नंबर 1 ची लेंथ आपण M30 यूज केलंय, FE 600 यूज केलंय. ओके. सो हे डिझाईन देत असतो. समरी
AST प्रोव्हाइडेड आपण कॅल्क्युलेट करायचो. AST प्रोव्हाइडेडचा भला मोठा फॉर्म्युला असायचा. आपण त्यात व्हॅल्यूज वगैरे पुट करून त्यात पण ते व्यवस्थित बरोबर येतं नाही येतं. सो हे ऑटो हे तो स्टॅड आपल्याला हे स्वतः प्रोव्हाइड करतं. AST रिक्वायर्ड. टॉप सेक्शनला किती रेनफोर्समेंट असणार, बॉटम सेक्शनला किती रेनफोर्समेंट असेल. ओके, आपण याच्यावरून AST काढून AST काढून आता इथे 8 चे इथे सांगते की 10 mm चे 8 बार्स आहेत. सो त्याचा AST काढायचा आणि 10 mm चं नाही 16 mm चं पण प्रोव्हाइड करू शकते. ओके, म्हणजे तेवढा AST फक्त तिथे आपण प्रोव्हाइड करायचा त्या सेक्शनला. ओके, इथे शेअर डिझाईन रिझल्ट आहे. ओके, शेअर रेनफोर्समेंट एरिया ते प्रोव्हाइड करतं. ओके, समजलंय हे? काही डाऊट आहे? मॅडम हा रिपोर्ट कसा वाचला पाहिजे तर हे समजलं नाही, सगळं समजलं. लास्ट आउटपुट फाईल कशा पद्धतीने वाचायची? ओके, इथे स्टॅड आउटपुट म्हणून एक ऑप्शन आहे, स्टॅड आउटपुट. किंवा आपण काय करू शकतो, अनालिसिस. ओके, मॉडेलिंग मध्ये जायचं, अनालिसिस, रन अनालिसिस आणि व्ह्यू टू आउटपुट फाईल. ओके, अँड डन. ओके, इथे रिझल्ट आहे. हे रिझल्ट वरती क्लिक करायचं. कॉन्क्रीट डिझाईन झालं की हे आपल्याला टॉप रेनफोर्समेंट देतं, इथे बॉटम रेनफोर्समेंट देतं. हा बीम नंबर 1. ओके, सपोज ह्याच्यावरती मी क्लिक केलं. ओके, हा इथे माझं फर्स्ट बीम, हा सेकंड बीम आहे. ओके, हा बीम नंबर 70 आहे. ओके, सो मला या बीमचं डिटेल पाहिजे आहे. एक तर मी इथे बघू शकते. ओके, किंवा ओके इथे बघू शकते, किंवा स्टॅड आउटपुट फाईल आहे त्याच्यामध्ये बीम नंबर बघायचा. इथे बीम नंबर आहे तो 70 आहे. तुम्हाला 70 बीम नंबर साठी बघायचं. हा आहे तो बीम नंबर 1. इथे सगळं डिटेल मध्ये लिहिलेलं असतं, फक्त रीड करायचं. आपण अगदी डिटेल मध्ये लिहिलेलं असतं. इथे बीम नंबर 70. हा बीम नंबर 17 आहे. इथे मी कुठलं मटेरियल यूज केलंय ते इथे दिसतंय. त्या बीमची लेंथ, त्याची साईज, त्याच्यासाठी आपण कव्हर कुठला यूज केलाय ते इथे दिसतंय. हे रेनफोर्समेंट समरी आहे. टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, सेक्शन कुठला आहे तिथे. तसंच AST किती लागतोय, AST चं समरी आहे इथे. आपण एरिया ऑफ स्टील किती लागतो त्याची समरी आहे इथे. टॉप रेनफोर्समेंटला
किती AST बॉटम रेनफोर्समेंटला. ओके, ते आहे. अजून शेअर डिझाईन रिझल्ट. ओके, ते इथे आहे. ओके, समजलं? समजलं मॅडम. तुमच्याकडे पॅड आहे का? नाही मॅडम, आमच्याकडे लॅपटॉप अवेलेबल नाही. मग तुम्ही जवळ असाल तर कॉलेजमध्ये काय येत नाही? म्हणजे जे जवळ आहेत ते कॉलेजमध्ये येत असतील तर. नाही बरं मॅडम, मग. आम्ही इथं 30-35 किलोमीटर अंतरावर आहे. जे प्रॉपर पंढरपूरचे आहेत त्यांनी आलं कॉलेजमध्ये तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. जर फक्त तसं सांगा कॉलेजमध्ये येणार आहे. ठीक आहे, समजलंय बऱ्यापैकी? कुठला पार्ट रिपीट करायचा आहे? ओके, नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण सेमच नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण एक RCC फ्रेम कशी डिझाईन करायची ते एक बघूयात. मॅडम, सर्क्युलर वॉटर टँक साठी आपण मॉडेलिंग आणि फ्रेमिंग कशा पद्धतीने करायचं? सर्क्युलर वॉटर टँकचं हा, मी ते बघून सांगते. ठीक आहे, नेक्स्ट सेशन मध्ये. ठीक आहे, आपलं नेक्स्ट सेशन 3:15 वाजता आहे ना? हॅलो, 3:30. 3:30 का? ठीक आहे, मग 3:30 वाजता आपण सर्क्युलर वॉटर टँक घेऊया. चालेल? ओके, हे सेशन आता 6 मिनिटात बंदच होईल. ठीक आहे, ओके मॅडम. अटेंड करा. ओके, अटेंडन्स द्या तुमची. ओके, झाली अटेंडन्स सगळ्यांनी दिली आहे? ओके, नाउ विल क्लोज द सेशन.